안녕하세요. 오늘 25번째 강의입니다. 오늘 계속 장소를 나타내는 전치사 공부를 하겠습니다. 자, 첫 번째요. In the hospital, in bed입니다. 이때는 더를 붙이고요. 이때는 더를 안 붙입니다. 이거요. 그냥 입에 익어야 됩니다. 한번 따라해 보세요. In the hospital, in the hospital. 병원에 있다는 얘기입니다. 입원에 있다는 얘기예요. 다시요. In the hospital. 그 다음 in bed. 침대에 있다는 얘기입니다. 누워 있는다는 얘기죠. 이럴 때는 덜 안 붙여요. 그래서 입에서 in bed 이렇게 나와야 됩니다. 다시 in bed, in bed. 자, 여기 보세요. His mother is in the hospital at the moment죠. at the moment, 지금이라고 하는 수거라 그랬어요. 그의 어머니가 지금 병원에 입원해 계신다는 얘기입니다. 자, 통째로요. His mother is in the hospital at the moment. His mother is in the hospital at the moment. 누가 영어 문장을 많이 읽느냐 하는 겁니다. 많이 읽는 사람만 영어 잘할 수 있습니다. 다른 방법은 없어요. 자, 다시요. His mother is in the hospital at the moment. 그 다음에요. When I called, 제가 전화했을 때, 접속사죠? 제가 전화했을 때 Jane was still in bed. Jane은 아직 침대에 있었다. 아직 일어나지 않았다. 그런 얘기죠. in bed. 자, when I called가 뒤로 갈 수도 있어요. 앞으로 갈 수도 있고요. 자, 읽어볼게요. When I called, Jane was still in bed. When I called, Jane was still in bed. When I called, Jane was still in bed. 그 다음에 at the party, at the meeting입니다. 그 파티에서, 그 회의에서 여기 보세요. I met many nice people at the party입니다. 그 파티에서 나는 많은 멋진 사람들을 만났다. 밑에 과거 met이죠, met. 자, 다시요. 읽어볼게요. I met many nice people at the party. 다시요. I met many nice people at the party. people, person의 복수라고 그랬죠. 한 번 더. I met many nice people at the party. 자, 그 다음에요. Tom made a good presentation at the meeting이죠. 그 회의에서 탐이 어떻게 했다고요? 훌륭한 프레젠테이션을 했다라는 얘기입니다. 자, 프레젠테이션 한번 나왔던 단어죠. 다시 따라해 보세요. 프레젠테이션, 프레젠테이션. 우리가 흔히요, PT라고 하죠. PT. 그죠? 발표. 근데 PT는 콩글리시입니다. 영어로 할 때는 프레젠테이션 다 써줘야 됩니다. 참고로 TV, 텔레비전, PC, 퍼스널 컴퓨터 이런 건 돼요. 그건 영어로도 써도 됩니다. 그런데 PT는 안 돼요. 자, 그런데 여기서 제가 강조하고 싶은 것은 프레젠테이션을 했다, 발표를 했다라고 할 때 동사 뭐 썼어요? make의 과거 made죠. made. make a presentation을 알아야 된다 그런 얘기입니다. 한번 나왔었죠. 다시 한번 강조합니다. 이때 give a presentation이라고 해도 돼요. give의 과거 gave를 썼죠. gave. 자, 그래서 make a presentation, give a presentation 이렇게 말할 수 있어야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래야지 영어를 할 수 있어요. 자, 따라해 보겠습니다. Tom made a good presentation at the meeting. 다시요. Tom made a good presentation at the meeting. 이번엔 기입을 해보겠습니다. Tom gave a good presentation at the meeting.
Tom gave a good presentation at the meeting. 자, 이거 꼭 외워두세요. 자, 그 다음에 on the street죠. on the street. 길에, 어젯밤 길에 많은 차들이 있었다. 그런 얘기죠. 이 문장의 주어는 many cars죠. 그러니까 비동사 뭘 썼어요? 복수니까 were를 썼죠. 단수라면 was를 썼겠죠. was, were입니다. on the street입니다. 길 위에 차들이 붙어 있죠. 그래서 on입니다. 자, 그러나 여러분들은 그런 걸 의식하지 않고도 입에서 on the street 이렇게 나와야 됩니다. 자, 읽어보겠습니다. There were many cars on the street last night. There were many cars on the street last night. There were many cars on the street last night. 자, 다음에요. At the top of, at the bottom of입니다. At the top of, 뭐뭐서 위에. At the bottom of, 뭐뭐서 밑에라는 얘기입니다. 따라해보세요. At the top of. At the top of. 수거입니다. 수거. 그냥 외워두세요. At the top of. 이거요. At the bottom of. bottom 하지 말고요. 발음. 몸과 몸 사이 팀이다. At the bottom of. At the bottom of. 그래서요. 예문 보면요. Would you sign at the bottom of this document죠? document 뭐예요? 서류. 따라하세요. document. 그래서 이 서류의 밑에 하단에 사인해 주시겠습니까? 라고 하는 문문인데 would, will의 과거형이죠. 이거는 과거가 아니고요. 공손한 표현의 would입니다. will보다 또 공손하게 말하는 겁니다. 자, 통째로 외우세요. 자, 다 같이. Would you sign at the bottom of this document? Would you sign at the bottom of this document? Would you sign at the bottom of this document? 자, 그 다음에요. At work, at home입니다. At work, 일하고 있다는 얘기죠. At home, 집에 있다는 얘기입니다. 이때 관사 안 붙이고요. 그냥 at work, at home입니다. 따라하세요. At work, at work, at work. 그 다음에요. at home, at home. 자, 읽어볼까요? 나는 어제 일하지 않았다는 얘기죠. I was not at work입니다. I was very sick. 매우 아팠다는 얘기죠. 자, I was not at work yesterday. I was not at work yesterday. I was very sick. 다시요. I was not at work yesterday. I was very sick. 그 다음에요. At the station, at the airport죠. At the station, 정거장에서. At the airport, 공항에서. 자, 따라서 at the station. At the station. At the airport. At the airport. 자, 보세요. It's time to meet my friends at the station. 정거장에서 내 친구들을 만날 시간이다. 이때 it도 번역하지 않죠. 무슨 시간이다라고 했을 때 그냥 있을 씁니다. 주어. 자, 따라하세요. It's time to meet my friends at the station. It's time to meet my friends at the station. 다시요. It's time to meet my friends at the station. 그 다음에요. On a bus, on a train, on a plane입니다.
자, on a bus. on a bus. 버스에 타고 있다는 얘기죠. on a train. 기차에 타고 있는 거죠. on a train. on a plane. 비행기예요. on a plane. 자, 그래서 smoking on a plane is strictly prohibited죠. prohibit 좀 어려운 단어 나왔나요? prohibit이 무슨 뜻이죠? 금지시키다입니다. 따라하세요. prohibit. 액센트가 여기 있습니다. 여기 here. prohibit. prohibit. 무슨 뜻이라고요? 금지시키다. strictly 엄격하게죠. 엄격하게. 그래서 비행기에서의 흡연은 엄격하게 금지된다. 무슨 태죠? 수동태. 그죠? 프로히빗이 금지시키다고요. 금지되는 거는 뭐 수동이라는 얘기입니다. 그래서 비동사 플러스 뭐 pp. 비동사 플러스 pp를 썼죠. 수동태 문장입니다. 수동태 우리 아직 안 배웠죠. 뒤에 가서 배울 겁니다. 그러나 자꾸 나오죠. 자꾸 나올 때마다 자꾸 읽자고요. 무슨 말인지 이해되시죠? 자, 읽어보겠습니다. Smoking on a plane is strictly prohibited. Smoking on a plane is strictly prohibited. 좀 어려운 단어 나와도요. 기죽지 말고요. 그냥 통째로 외우세요. 통째로요. 다시요. Smoking on a plane is strictly prohibited. 한 번 더 읽겠습니다. Smoking on a plane is strictly prohibited. 자, 다음에요. 오늘 단어 공부 좀 하겠습니다. 자, congratulate가 무슨 뜻이죠? 축하한다는 뜻이죠. 축하한다. 그래서 우리말로는 흔히요. 자니, 내 생일을 축하해줬다. 이렇게 얘기를 하죠. 그러나 이렇게 쓰면은 틀립니다. 그러니까 생각해 보면은요. 사실은 생일을 축하하는 게 아니고 나를 축하해 주는 거죠. 나를. 생일을 맞이해서. 그래서 미국 사람들은 그렇게 생각을 합니다. 그래서 자니, 내 생일에 대해서 생일에서 나를 축하해 줬다는 얘기입니다. 내 생일을 맞이해서. 그래서 on my birthday라고 합니다. on my birthday. congratulate가 축하하다라고 하는 것만 알면 뭐 하겠어요? 문장을 정확히 써야 되겠죠. 그죠? 그래서 이렇게 쓰면 안 되고 me on my birthday 이렇게 쓰는 걸 알아야만 congratulate라는 동사를 아는 겁니다. 그렇죠? 그래서 이 word usage 단어의 용법입니다. 용법, 사용법 이게 아주 중요하다는 얘기예요. 자, 읽어보겠습니다. John congratulated me on my birthday. birthday 아시죠? th 혀 깨무는 겁니다. birthday 해보세요. birthday 꼭 알아두세요. 다시요. John congratulated me on my birthday. 그래서 생일 축하해라고 할 때도요. 회화에서 congratulations on your birthday라고 해야 되고요. 지금 여기서는요. congratulations on your promotion이 나왔죠. promotion. 이거 무슨 뜻이죠? 승진입니다. 승진. 승진. 자, 그런데 프로모션이 여러 가지 의미로 쓰이는데요. 요거하고 비교해 보세요. sales promotion. 이거는 뭐죠? 판매 증진. 판매 증진입니다. 모든 회사들의 최고의 목표가 뭐 하는 거죠? 판매 증진시키는 거죠. 그러니까 비즈니스 잉글리시인 토익에서 프로모션이라는 단어가 얼마나 많이 나오겠어요. 그죠? 그래서 문맥에 따라서 판매 증진 이렇게 번역을 해야 될 때도 있고 이때는요. 승진이라는 뜻입니다. 승진. 이거 먼저 읽어볼까요? Congratulations on your promotion. 당신의 승진을 축하합니다. 그런 얘기입니다. 말한다고 생각하고 해보세요. 다시요. Congratulations on your promotion.
Congratulations on your promotion. 그 다음에요. 세일즈 프로모션은 뭐라고요? 판매 증진. 판매를 늘리는 겁니다. 판매를 늘리는 거예요. 홍보라고 할 수도 있겠죠. 그럼 뭐 판매 촉진이라고 해도 좋고요. 자, 세일즈 프로모션. 세일즈 프로모션. 두 가지 미누스입니다. 여러분들 문장을 보면 알겠죠? 앞뒤 관계를 보면은 이게 승진의 의미로 쓰인 건지 아니면 판매 증진이라는 거 하는 건지 알 수가 있겠죠. 자, 그런데 하나 더. 프로모션이 승진이라는 명사고요. 동사는 프로모트입니다. 프로모트인데 프로모트의 뜻은요. 승진하다가 아니고요. 승진시키다입니다. 승진시키다. 그래서 그가 세일즈 매니저, 판매 책임자로, 판매 매니저로 승진이 됐다라고 하면은요. 무슨 태로 써야 돼요? 역시 수동태로. 비동사 플러스 PP. 이해되시죠? 이 문장도 같이 꼭 외워둡니다. 읽어볼게요. He was promoted to the sales manager. 프로모트가 승진하다가 아니고 승진시키다. 이게 중요한 거예요. 이게. 승진했다라고 하면 뭐예요? was promoted. 이렇게 쓸 줄 알아야 됩니다. 자, 다시요. He was promoted to the sales manager. 한 번 더요. He was promoted to the sales manager. 자, 다음이요. 우리 오늘 단어 공부 하나만 더 하겠는데 이것도 학생들이 엄청 많이 틀리는 단어입니다. 바로 marry라고 하는 단어인데 marry. 결혼하다죠. 결혼하다. 근데 이것도요. 우리가 자주 틀릴 수밖에 없게 돼 있는데 왜냐하면 우리말로는 누구와 결혼한다 그랬죠. 누구와 결혼한다. 근데 영어는 아닙니다. 타동사입니다. 그래서 그가 제인과 결혼했다라고 하면은요. marry with라고 쓰면은 틀립니다. 어떻게 써야 돼요? He married Jane. 그러니까 제인이 mary의 목적어예요. 타동사라고요. 타동사. 아시겠습니까? 다시요. 읽어보겠습니다. He married Jane. marry with 안 됩니다. 다시요. He married Jane. He married Jane. 그러니까요. 저와 결혼해 주시겠습니까? 라고 했을 때 역시 Would you marry with me? 하면은 큰일 나는 겁니다. 말이 안 되는 거죠. Would you marry me? 하는 겁니다. would 뭐라고요? 위의 과거형인데 형은 여기서는 공손한 표현이죠. 결혼 프로포즈 할 때 쓰는 말이죠. 자, 읽어보겠습니다. Would you marry me? Would you marry me? 결혼 프로포즈 한다고 생각하고 한번 얘기해 보세요. Would you marry me? 이거 marry는요, 사실은 조금 더 공부할 내용이 있는데, 일단 오늘은 여기까지 하고요. 다음에 다시 한번 말씀을 드릴게요. 자, 오늘 여기까지 진행하겠습니다. 좋아요, 구독, 알림 부탁드리고요. 주위 분들한테 많이 소개해 주세요. 다음 시간에 뵙죠.